स्मार्ट टीवी ने पूरे का पूरा घर तबाह करके रख दिता। स्मार्ट टीवी की क्या औकात होंगी है। जवान कहता इतना पैसा पाकिस्तान टोरदा रहा, जो कमाया घर ही टोरिया, कदे यह नहीं सोचा कि अपने को रखना। कहता मेरी शादी हुई सी 6 साल हो गए सी, मैं पाकिस्तान नहीं सी गया। मैं यही सोचा सी कि चलो एक बार घर के हालात सैट हो लैन फिर आपे लगा जाएगा। बीवी बड़ा रोंदी सी कि तुसी पाकिस्तान आओ, साडा इको बच्चा, तुसी चक्कर क्यों नहीं लाते। कहता मैं थोड़ी मुश्किलात ने ठीक हो लैन ते अल्लाह खैर करेगा, मैं आ जाऊंगा। कहता इस वक्त मैं जा नहीं सी सकता। कहता वड्डा भाई बीमार हो गया सी, उहदे ते रज पैसा लग्या, जिन्ना पैसा लग्या तू मैं धार चुक के भी टोरिया। लेकिन मैं भाईजान का ख्याल रखना, अपनी बीवी ते बड़ी मैं सख्ती करदा कि तू जाके ध्यान रखा कर। वो कहती सी ओदी अपनी बीवी है, ओदे बच्चे है ने ध्यान रखने वास्ते। लेकिन मैं उन्होंने कहता कि तू लाजमी जाके भाईजान नूं किसी चीज़ की लोड़ होवे जाके तकिया कर। कहता इतनी मैं सख्ती करदा क्योंकि भाईजान नाल मैनूं प्यार भी बहुत सी, इज्जत बड़ी मैं उन्होंने करदा सी। कहता मैं पाकिस्तान 6 साल बाद गया सा, भाईजान ही मैनूं लैण आई सी। बीवी मेरी दी बड़ी ख्वाहिश ही कि वह भी नाल आवे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आंदे मैं आपू लगा जाना जाके लैम ना। कहता हालांकि साडी फोन ते गल भी हुई सी, मैं चल मैं भाईजान नूं आखांगा। हालांकि कहता मैं भाईजान नूं आखिया सी, लेकिन भाईजान ने मेरी गल को नहीं मन्नी। उन्होंने जो आपू कलम कले एयरपोर्ट ते आ गए। कहता मैं बड़ा परेशान है, लेकिन मैं कोई गल भाईजान नाल नहीं की। कहता मैं घर आ गया, घर आके बीवी नाल जाहिर गल है शामी गलबात होई। कहती है भाई इको टीवी है साडे घर जिहड़ा उधर भाईजान ने रखे अपने कमरे च, उन्होंने बच्चे तकते रहते हैं। जिस वे यह जाता जाके उत्थे इहनूं मारदे ने, फिर रोंदा बाहर आ जाता। एक दिन भी उन्होंने इहदी मर्जी की कदे टीवी ते चीज़ नहीं लाई। इस वास्ते तुसीं इंज करो सानू टीवी लैके दो। कहता मैं क्या यह नहीं हो सकता, टीवी मैं तुहानूं वखरा लैके दिया क्योंकि भाईजान तो मैं खिलाफ कोई काम नहीं करता। आंदी भाईजान के खिलाफ ना तुसीं करो, लेकिन सानूं ते टीवी चाहिए। कहता मैं क्या चल टीवी मैं लैवना, लेकिन टीवी जितनी देर मैं छुट्टी है तो वह कमरे च रख लांगे, उस तो बाद जो बाहर रख देंगे जिथे भाईजान का पे है। कहते चलो फिलहाल लैके ते आवो ना, कम से कम अपना बच्चा कमरे च बह के आराम स्कूल नाल तके तो सही ना, यह नहीं कि उन्होंने बच्चों को जाके मार खांदा रहे। कहता पहला तो मैं डरदा जाते नहीं, फिर मैं क्या चलो सही है ठीक है मैं जरा टीवी लैवना। कहता मैं गया अपने यार दोस्त नाल जाके 2-3 दुकाना तू रेट पूछा, लेकिन कहता मेरा यह दिल सी कि चीज़ को चंगी लैके जा ताकि सही इस्तेमाल हो जाए। कहता 2-3 दुकाना ते गए, एक दुकान तो जो रेट मुक गया 3 लाख का टीवी लभा 65 इंच का। कहता वो मैनू बड़ा पसंद आ गया। कहता मैं टीवी लैके जिसले घर आया, कहता घर आके वेड़े रखा तो कहता भाईजान ताके ए के लैंदी। कहता मैं क्या टीवी लैके आया। कहता टीवी क्यों लैंदी, कितने का लैंदी। कहता मैं दस्या कि 3 लाख का। कहता अम्मा भी तकन ला पे, भाईजान भी तकन ला पे कि 3 लाख का तू टीवी लैंदा। कहता मैं क्या कोई नहीं, फिर एक बार घर चीज़ चंगी होनी चाहिए है। कहता बारा चुप हो गए, एक बार मूँह शूह बनाई उन्हें। कहता उसकी जनानी भाईजान की जी है वह भी भाभी मेरी जी है मूँह बना के अगे पिछे पई फेरे टीवी नूं। कहता मैं जिसे टीवी शीवी खोलिया, कहता खोल के तो मैं जिसे लाया ना तो सारे बच्चे वो सामने बह। कहता निक्का जिहा टीवी सी साडे घर, कहता लेकिन वो वड्डा टीवी तक के सारे दे सारे बच्चे उत्थे बह गए। कहता नाल निक्का मेरा भी बह गया। कहता उन्हें रिमोट हाथ च फड़ लिया निक्के मेरे ने कि वह अंज पिया चलाए। कहता सारे उहदे हल तकन, लेकिन कहता भाईजान आए उन्हें फटवा डा के उहदे कोल रिमोट फड़ लिया। कहता बहरहाल उत्थे बैठे सी टीवी शीवी सारे तकन ला पे। कहता मैं बाद इंज किया जिसे भाईजान परां गए कि टीवी चुक के तो मैं अपने कमरे च लैंदा। कहता जिसले मैं अपने कमरे टीवी लैके आया, निक्के अपने ने भी कमरे च लैंदा, लिया के उन्होंने रिमोट दिता कि इस तरह तू चला। कहता दिल नूं बड़ी खुशी हुई, चलो निक्का मेरा आराम स्कूल नाल बह के तकदा पिया, नाल बीवी मेरी जी है बड़ी खुश हुई। तुहानूं नहीं पता कि बच्चे तुहाडे नूं कितना उन्हां तंग कीता, उन्हां दे बच्चों ने कदे उन्होंने कोई गल नहीं की। कहता मैं चल सही है हुण तू खुश है ना, मैं टीवी लैन दिया। कहती है बड़ी खुश हाँ थैंक यू। कहता बहरहाल मैं जो शामी जो लम्मे पै गए गप शप लाण लगे सा। कहता कमरा अपना सा बंद किया सी। कहता बाहरों जो ना बर्तन पटाकण की आवाज़ पी आवे, धड़ाल धड़ाल बर्तन पे डिगते हैं। कहता मैं क्या पता नहीं क्यों हो गया, बाहर किस चीज़ की लड़ाई पी होंगी है। कहते जनानी मेरी आंदी है तुसीं रहन दो चुप करके लम्मे पे रहो। कहते रात के 12-1 हो गया तो बर्तन पटाकण लगे, भाईजान ने बाहर रोला पाया, जरूर कोई ना कोई मसला हो गया। कहते तुहानूं नहीं पता कि मसला है, सारी अग लगी है जो टीवी तुसीं लैके आए हो, इस टीवी की वजह उन्होंने पता कि कमरे च लै गया, इस वजह तो उन्होंने मर्चा लगियां ने। कहते नहीं यह गल नहीं होनी, भाईजान इतना एक्शन नहीं लैंदे, मैं जाके बाहर तकना। कहता बीवी ने मैनूं ढेर मना किया, लेकिन मैं मना कोना होया। कहता मैं दरवाज़ा खोल के जिसले बाहर गया तो भाईजान लगे इधर कंधा नूं मुक्के मारन, इधर इंज करन। कहता फिरदे पे बड़े गुस्से विच। कहता अम्मा जी बाहर बैठे राती इन्ने लेट हो गए। कहता मैं क्या अम्मा जी क्यों होया, क्यों भाईजान नूं गुस्सा च पुत्र पता नहीं। कहता वालतरा अम्मा जी भी मेरे नाल को ना बोले। कहता मैं भाईजान की हो गया जे। कहता जा दफा हो जा परा तू, जा दफा हो जा परा तू। कहता मैं सोचन लग पिया कि भाईजान क्यों इतना गुस्सा, मैं भाईजान होया कि जे, और नहीं कोई नहीं होया। कहता भाईजान फटफट गए जाके अपने कमरे च वड़ गए। कहता मैं अम्मा को आके बह गया। मैं अम्मा जी होया की है, अम्मा भी को ना बोले। कहता मैं थोड़ी देर बह के तो जनानी मेरी आंदी है चलो आ जाओ अंदर। कहता मैं जिसले अंदर गया कहती है पता लगा जे ये सारी अग लगी है सिर्फ इस टीवी की वजह तो, तुहाडी जिहड़ी भाभी है उन्हें भड़काया, इस वजह तो जो भाईजान इतना गुस्सा करते रहे पे। कहता बहरहाल मैं कहा ये किहड़ी गल है। कहता बहरहाल
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਤੱਕਿਆ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਤੱਕਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਫਟੋਫਟ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਖਾਏਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਟੀਵੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਤਰੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤਰੋਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਓਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤਰੋੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਸਾਂ ਤਰੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਕਸਮ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਕਿਹਨੇ ਤਰੋੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਕਸਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਕਸਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਸ਼ਸਮ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਟੀਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਟੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਵਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਟੀਵੀ ਤੂੰ ਤਰੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਹੀ ਪਿਆ ਆਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।